ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरण मम। मांकर अपार करुणारू आम समस्ते अपा भाई माने इंदुपुर श्री अरविंदो पाठचक्र योगदान करिचे समस्त को मु स्वागत करुच्ची, प्रणाम नमस्कार और शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। आमे गत मासरे यही जो आलोचना करुचे निर्वाण एंड द ऑल नेगेटिव निर्वाण एंड द डिस्कवरी ऑफ द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट यार सप्तम भागटी परिसमाप्ति करथिले। आज अष्टम भागटी आलोचना करिबा। आज 18/2/2024 एवं यह बुक 7 कैंटो 6 पेज 537 ऑनवर्ड्स आम आलोचना करुचे। लाइन होउची 210 ऑनवर्ड्स 210 ऑनवर्ड्स। आमे आर बैकग्राउंड होउची जेतेबेले सावित्री रचना कला बेले प्रभु एक नूतन किसी तथ्य उपरु अवतरण करने इच्छा करती बा भितर थिबा तत्वटी को उन्मोचन करने को इच्छा करती सेतबेले कहती ए वॉइस फ्रॉम अबव, ए वॉइस हार्ड फ्रॉम अबव। से वॉइस वर्तमान पर्यंत कही चली एवं सावित्री शुणुंट। यही स्वर सावित्री को पुनश्च कहते Thou shalt be one with God's bare reality and the miraculous world he has become, and the diviner miracle still to be, when nature, who is now unconscious God, translucent grows to the eternal light, her seeing his sight, her work his steps of power, and life is filled with a spiritual joy, and matter is the spirit's willing bride। अति सुंदर पंक्ति पदटीए ए वॉइस उपरु कहउचंती एठी कंडीशन कौन कौन हेले भगवान कर बेयर रियलिटी को एठी समस्त उपलब्धि करि परिबे, देखि भी परिबे। एई स्वर सावित्री कहउचंती ए दृश्य जगत को एक उच्चतर चेतनार आइडिया निर्माण करिसंती। कैपिटल आई जदि आइडिया हला निश्चित भाव में उच्चतर चेतना। तुम्हें जदि एथिरु यही जगत भितर निजक अलग करनिय जहाँ तुम पक्षरे एक विशेष एवं बड़ पदक्षेप, ताहले तुम्हें परम प्रभुंकर 3 गोटी विभाव सहित एकाकार होई परियो। Thou shalt be one with God's bare reality। परम प्रभुंकर मुक्त बेयर खोला खोली वास्तवता तांकर कौन ता सहित तुम्हें एकाकार हो। एंड द मिराकुलस वर्ल्ड ही हैज बिकम, से निजे परम प्रभु बा गॉड ए जगत होइचंती। ये जगत कौन भावुचंती से निर्माण करिसंती ना, सी जानी शुणिकी जितेबले जहाँ आवश्यक होउची सेया हेई जाउचंती। गोटे जीव अच्छी इच्छा आ गोटे हवा को छाड़ी आ गोटे हो गले, गोटे गढ़ुंट सी स्वयं संपूर्ण हो गला, ता भितर किसी दिन रहिले ता भितर बाहर के आउ गोटे हो गले। जमती आम पढ़ी निकट अतीत प्रोटियन बा प्रोटियस। प्रोटियस होउचंती ग्रीक पुराणर सागर देवता, समुद्रर देवता। सी ताकर गोटे प्रोटीन इमेज अच्छी, प्रोटियन इमेज।
ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ସେ ଦେଖାଦେଲେ ଗେଣ୍ଡା ରୂପରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଛ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖିବେ ହାତ ଖୋଲିଦେଲାକୁ ସେ ଆଉ ମାଛ ହେଇକି ନଥିବେ, ସେ ହୟତ ଶାମୁକା ହେଇଯାଇଥିବେ ବା ଆଉ କଣ ଜଳଜୀବ ହେଇଯାଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ଜଗତଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମିରାକୁଲସଲି ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯାଇକିରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଟିଚୁଡିନାସ୍, ମିରିଆଡ ଅସଂଖ୍ୟ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କୋଇଲି ବସନ୍ତ ହେଇଯିବି, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ବଡ ମୟୂର ବା ଆଉ କୌଣସି ଜୀବ। ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେଇଆ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଓଲଟେଇକି ତାକୁ ବୁଝୁଛୁ, ସେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଢୁବେ କାହାକୁ? ସେ ତ ନିଜେ ଏଇଆ। ତେଣୁ and the diviner miracle still to be, ଏତିକି ଗଢିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିରାକୁଲସ୍ ଭାବରେ, ଅଧିକ ଡିଭାଇନର ଭାବରେ ସିଏ ଏଠି ଉଭା ହେବେ। କିଏ? ସେଇ ଭଏସ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। When nature, who is now unconscious God, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଚେତନ ଦେବତା, ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ, ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଟୁ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଟ୍। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଢି ବଢି ହେଇକିରି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି କଣ ଗୋଟେ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେଣି, ଆସିଯିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ଯଦି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଆମେ ତା ପଛରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ। ହର ସିଂ ହିଜ୍ ସାଇଟ୍। ଏବଂ ଏଇ ନେଚର ଯାହାକୁ ଅନକନସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟି, ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତଫାତ୍ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ହର ୱାକ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ସେ ପାଦଟି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପଦକ୍ଷେପ। And life is filled with a spiritual day, joy. ଏହା ହେଇଗଲେ ଜୀବନଟା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିକିରି କୋଉଠି ବାହାରିଲେଣି। ଏତିକ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ହବ? ତା ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଟ୍। ଏଇ ମ୍ୟାଟର ବା ଜଡ଼ ଆତ୍ମାର ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡର ଅର୍ଥ କଣ? ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡ୍ ହଉଛି କଣ ନା କନସିୟସ୍ ପାର୍ଟନର ଅଫ ଦି ସ୍ପିରିଟ। ବ୍ରାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ବଧୂ, ବୋହୂ। ୱିଲିଂ ବୋହୂ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନଗଣ ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସି ଇଜ ୱିଲିଂ। ଏଇ ନେଚର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁ ପାର୍ଟନର ହେଇଯିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଗଢୁଛି ତିଷ୍ଠି ରହୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏମିତି ଯଦି ହେଇକିରି ଚାଲେ, ଦିନ ଆସିବ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡ୍। ୱିଲିଂ ବ୍ରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଟର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତିନୋଟି କଥା କରିବାକୁ ହବ। କଣ? କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନଥିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍, dissolve time's work, cast off the mind, step back, cast off the mind, step back from form and name,
Annul thyself that only God may be. Annul thyself that may be God, that only God may be. Annul means dissolve. Separate existence. गोटे जिनस पुछि गला मु किछि नुहे मु काहरी नुहे मु एहा हेबा को एमति हे जुआ पे कंसेंट दियो बोली से भय सावित्री की कहउचंती मु किछि नुह आई एम नथिंग एंड मु काहरी नुह आई एम नॉन एवं काल जो कार्य करूची से काल को मु डिजॉल्व कर दउची कास्ट ऑफ दाई माइंड मन सब जिनिस को पछकु टाणे मन रे बहुत अभाव रही असुविधा रही हेजिटेशन अच्छी एवं हब कि न हब चिंता अच्छी स्पेकुलेशन अच्छी भय नथिब मन भय करी सोई पड़िबनी तेणु मन को कास्ट ऑफ करिया पड़िबो मन को फिंगी दियो कास्ट अवे एवं जोठी तुम अच्छ वर्तमान आमे जोठी अच्छे प्रभु कहउचंती स्टेप बैक सेठु पछुक आस आमे कोथरे अच्छे फॉर्म एवं नेम रे अच्छे आम रूपटी केमिति सुंदर हबो आम कथाटी केमिति सुंदर हबो आम कथा को जेमिति समस्त कान धरिकी शुणिबे शुणिकी कौन कथबार्ता होउचंती आमे जानिबा पे की इच्छा करिबा एगुड़ी कहूँ कौन नेम एंड फेम ये जिनस ठार जदि तुम्हें दूर को चली आसब ताहले तुम पाखे परम प्रभु सबुदिन भी रे अन्यूल दाई सेल्फ निजर जहा अच्छी निजे जहा करने को चाहछ बा होइछ ताकू सब प्रभु को दे दियो अन्यूल कर दियो पोछि दियो निश्चिन्न कर दियो ताहले जाई तुम्हें गॉड में भी भगवान रे परिणत हो जाई पारिबो मु किछि नुहे मोर ना दरकार नहीं मोर रूप दरकार नहीं मोर फेम दरकार नहीं जेते सब कार्य काल भितरे एवं काल द्वारा अनुष्ठित होईची से समस्त को डिजॉल्व कर दियो मिले दियो पोछि दियो कास्ट ऑफ दाई माइंड withdraw from mind and sense perception of a form and a name यह करबा हेले सावित्री को निजो को अन्यूल कर देबा को हबो निजो को भी निश्चिन्न कर देबा को हबो डिजॉल्व हर सेपरेट एक्जिस्टेंस ताकर जो वर्तमान सुधा सेपरेट एक्जिस्टेंस अछि अन्य मान निजक अलग मन करें जमती सेपरेट एक्जिस्टेंस को धरिक बंचीचे गर्व करुचे एवं से रही आहरी सेपरेट हाँपाई इच्छा करुचे डिविजन प्रक्रिया टी आमको सब दूरे रखुची आमर इनर्सिया समस्त पाखु दूरे रखुची एवं आमर इग्नोरेंस काले कि जानीज से अन्य मान सहित मिसापी आम कुंठित हो काले मोर शॉर्टकमिस गुड़ा किए जानीज कि युड़िक अन्यूल करदेवा पड़ो बोली प्रभु एठारे कहउचंती सो दैट नथिंग एक्जिस्ट एक्सेप्ट गॉड युड़िक चलीगले आउ किसी रहिबो नहीं केवल रहिबे गॉड एक्सेप्ट गॉड को छाड़ीदेले परम प्रभु को छाड़ीदेले आउ किसी रहिबो नहीं तापरे पुणी प्रभु लिखुचंती Thus spoke the mighty and uplifting voice, and Savitri heard. She bowed her head and mused, plunging her deep regard into herself, in her soul's privacy in the silent night. ये जो शब्द गुड़िक soul's privacy, silent night, regard into herself, एवं अपलिफ्टिंग वॉइस जे कहूले पर्यंत या कही सारिक वॉइस बंद है एंड सावित्री हार सावित्री शुणिले एपर्यंत शुणुले
ଦି ପାୱାରଫୁଲ ଭଏସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବୋ ଆସୁଥିଲା ଉପରୁ ଫ୍ରମ୍ ଏବୋ has uplifted Savitri from the devastation of her inner world caused by the vast unuttered thought of the darkness. ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତ ସିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ କୁ ଏଇ ଭଏସ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ବହୁତ ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେଲା ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ। ଦ ଅନଟର୍ଡ ଥଟ୍ ଅଫ ଦି ଡାର୍କନେସ୍, ଏଇଠି କଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ? ଅନଅଟର୍ଡ ଥଟ୍ ଅଫ ଡାର୍କନେସ୍, ଡାର୍କନେସ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ କିଛି କହିନାହିଁ, ଗାଳିତୁଣ୍ଡ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିନାହିଁ, ଅନଅଟର୍ଡ। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନେଗେଟିଭ। ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପ୍ରଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ ଭଏସ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତନ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁ, ସିଙ୍କିଂ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ମାଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ଆସେ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଉଠେଇ ଦିଏ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି 5 ହାତ 7 ହାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅପଲିଫ୍ଟିଂ ଭଏସ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ସେ ଅପଲିଫ୍ଟିଂ ଭଏସ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ କଣ କଣ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ସାବିତ୍ରୀ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ କଥା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ୱିଥ୍ ଡିପ୍ ରିଗାର୍ଡ, ମସ୍ତକ ଅବନତ ପୂର୍ବକ, ବାଇ ପ୍ଲଞ୍ଜିଂ ହର ଡିପ୍ ରିଗାର୍ଡ ଇନଟୁ ହର ସେଲ୍ଫ। ରିଗାର୍ଡ ମିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଭଏସକୁ। ଏଇ ଭଏସ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଅସୁବିଧା ଭୟଙ୍କର ବଳୟ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିଗଲେ, ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଭଏସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍, ଡିଟାଚ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାମ୍। ଘଟୁଥିବା ସକଳ ଘଟଣା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆଉ ସାମିଲ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ସବୁ ଘଟଣା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେଲେ, ଅଲଗା ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନାଟକଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ତ ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେତନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ରହିଛି, କନସିୟସନେସ୍। ସେ କନସିୟସନେସଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲହୁଣୀ ପରି, ଲହୁଣୀ ଗଦା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ସେଠି ଲଗେଇଦବା, ଟିପ ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ। ସେମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମର ଚେତନାର ଲହୁଣୀ ଗଦା ଉପରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ସେମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଗୋଟେ ବହି, ସେ ବହି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣୁଛୁ, ଯାହାଠୁ କିଣୁଛୁ ସିଏ, ଏପରିକି ଆମ ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କଥା ଆମ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଆମ ଚେତନାର ଲହୁଣୀ ପରି ହେଇଥିବା ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ନହବା, ଅଲଗା ହେଇକି ଠିଆ ନହବା, ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବା? ଆମେ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଆ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ମନେ ହଉଛି
मन हूँ गोटे क्राउडेड थॉट फेयर गोटे खूब यात्रा फेयर माने यात्रा गोटे चिंतार यात्रा हाट मन हूँ चिंतार गोटे हाट मनुष्य एवं जानवाहन माने चलाचल करुवा एक गहलीपूर्ण रास्ता जहा मन भीतर सर्वदा से गहली मन भीतर लगी थाए तारी भितर सावित्री आलूप हो ठिया से मन ठू टे दूर को जाकि देखुं मन किपरि एवं सेमानकर गहलिया गहली को देखुं गहलिया भाव को देखुं इतस्तत धावमान होउथिबा समस्त व्यक्ति मान को लक्ष्य कर मनर यही अनसीजिंग ट्रेड एंड पैसेज ऑफ माइंड्स थॉट निरविच्छिन्न पदपात बाहर को चलीगले से स्थिर कर उपाय मिले बा से स्थिर हो जाते आम जदि भितर पशिजा से जमी खेल सेमती खेलिबा भितर जड़े ही जावा ताहले आमे मुक्ति केमिति पाइबा केमिति आमर निर्वाण हो से प्रभु कहते एठारे जे तमे बाहर को चली जाओ देख कौन होउचे जदि बाहर को चली जाई सेमानकर खेल रे जड़े प्लेयर नही देखिबो तारे देखिबो सेई जिनिसटी स्थिर हो जाउची बा निजे निजे कुआरे चली जाउची सावित्री अवस्था वर्तमान सेया ऑल सी अलाउड तापर कहउछंती ऑल सी अलाउड टू राइज दैट ऑल सी अलाउड टू राइज दैट choose to stare, calling, compelling not, forbidding not. She left all to the process formed in time and the free initiative of nature's will. Initiative of nature's will. वर्तमान सावित्री ताको भितर जहाँ सब घटुची ताको नियंत्रण करने को चाहू ना करू भी ना जहाँ घटुची घटना घटी जाऊ ऑल सी अलाउड टू राइज जी मुंड टेकिबा को चाहूँगी ओके कर दौरान ओके मुंड टेक कहारी को डाकू ना कहारी को बाध्य करूना कहारी को बारण भी करूना काल प्रस्तुत रास्त समस्त चलने को छाड़ी देउछंती एवं प्रकृतिर मुक्त स्वाधीन इच्छा अनुसार गति करिवारे हस्तक्षेप करू नाहंती यह ही पूर्ण जोगर प्रथम पावच्छ सिंपली ऑब्जर्विंग डिटैचिंग एंड काम aloof from a distance watching only whatever comes up दूरे की ठिया हो आलूप होई ठिया हो कौन भीतर होउची देख ताकू लक्ष्य कर एवं देखिवो जे से सब जिनिस केमिति बाहर को पळे आसुछंती अर्थात एठारे प्रभु सूचई दउछंती निर्वाण प्राप्त हो गला परे कौन कौन सबू साधक अनुभव करिवो ता भीतर थिया सबु जिनिस प्रति से न्यूट्राल हो जिवो एवं घटुची जहाँ सब ताको खाली लक्ष्य करिवो तेणु सावित्री वर्तमान 10 फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्ले आम भीतर जो ह्यूमन प्ले चली नाटक वेरी क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स बोली प्रभु ये लिखुंट परिणाम कौन हम आम न जाणिक भीतर मुंड पूरे दौचु एवं से नाटकर प्लेयर भितर जड़े हो जाऊँ जड़े होम पार्ट आम कर लगुच सी हार्ड दि प्रॉम्प्टर्स वॉइस बिहाइंड दि सीन आपण मैंने ड्रामा करते ड्रामा पार्ट जी घोषी तार मन पड़ो कि न पड़ो काले खंडिया मुंडिया करदे
तेणु स्क्रीन पछरे जड़े बहीटी धरी थाए आउ जन टर्च लाइट मारिकी देखौथबो एवं से डायलॉग जो सी बंद हो गला डायलॉग कहीदे से शूटर तार मन पड़ आरंभ कर दैट इज प्रम्प्टर स्मारक जाऊ कहती सी हार्ड द प्रम्प्टर्स वॉइस बिहाइंड द सीन एवं वर्तमान सावित्री सीन पछरु प्रम्प्टर कौन कहते शुणी पार्टी ए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्ले को दूरे रही फॉलो कर सावित्री वर्तमान प्रम्प्टर जो ड्रामा चली सीन पछरे रही कौन कहूँ pierced the original libretto's set and the organ theme of the composer force. Libretto अर्थटी कौन libretto means little book छोट बहीटी हेले libretto. It is an Italian word libretto. ए इटालियन वर्ड होची तार अर्थ होची गोटे ड्रामा बा ओपेरा निमंते प्रस्तुत होइथिबा म्यूजिक लिब्रेट होला ड्रामा पे प्रस्तुत करा जाइथिबा म्यूजिक संलाप डायलॉग इत्यादि इत्यादि जो क्षुद्र पुस्तक रे लिपिबद्ध होई थाए ताको लिब्रेटो कहते एवं ऑर्गन होची पियानो परी एक विराट वाद्ययंत्र विंड इंस्ट्रूमेंट विथ मेनी कीज हारमोनियम भलिया आप तो पियानो भी देखी जाती पियानो रे जेंति बहुत की थाए से बहुत की मध्य थाए ए ऑर्गन ऑफ द कंपोजर ऑर्गन जो थीम दिया है ताको जे कंपोज करी कंपोजर फोर्स निजे होचंती परम प्रभु सृष्टिकर्ता केते बेले क्यों नाटक अनुष्ठित हबो क्यों वाद्य बाजिबो क्यों स्वरटी लागिबो ता पूर्व ठीक कर रखिसंती जेमती ड्रामा रे होय केते बेले वीर वाद्य लागिबो बाजिबो केते बेले खंडारे खंडा धरकी युद्ध करा जिवो युद्ध वाद्य बाजिबो एवं जेमती सब सेट हेई थाए आम जीवन नाटक रे प्रभु सही परी लिब्रेटो को लिखिचंती ऑर्गन भी खंजीचंती ताहा पूर्वरु ठीक करी रखिचंती से होचंती ओरिजिनल क्रिएटिव एनर्जी निजे से एनर्जी भाव रे एई सब जिनिस को बुझुचंती तापरे प्रभु पुनी कहउचंती जे आमे जतबेले एपरी भाव रे चलुछु एपरी भाव रे बंचुछु all she beheld that surges from man's depth the animal instincts prowling mid-life's trees the impulses that whisper to the heart and a passion's thunder chase sweeping the nerves. She saw the powers that stare from the abyss and the wordless light that liberates the soul. ये केते कथा प्रभु एथरे कहि जाउछंती ये सृष्टि केमिति चाली छी सावित्री कौन ऑब्जर्व करछंती सेठी ऑल सी बिहेल्ड सावित्री जहा सब देखुछंती बिहोल्ड बिहेल्ड that surges from man's depth सबु जिनिस ए मनुष्यर भितरु बाहर आम मान भितरु बाहर कारण मनुष्य तो लाटेस्ट जीव ता भितर जहाँ खंजाई सुड़ा सब बाहर भितर काम कर द एनिमल इनस्टिंक्ट्स प्राउलिंग मिड लाइफ ट्रीज आमर जीवन गोटे गछ ए जीवन गछर गोटे आइटम होची एनिमल इनस्टिंक्ट आम भितर पशुर इनस्टिंक्ट सब रही से सब प्राउल कर अर्थात उंडारी होती सुविधा पाइले करामती दिखेबे ड्रामा रे जेमती होय
ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯୋଉ ଇମ୍ପଲସେସ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ହୁଇସ୍ପର ଆସୁଛି, ସିଏ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆନିମଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ। ଯଦି ଆମ ସତ୍ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ, ଇନର ଲେବୁଲରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଜୁଆର ପରି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଢେଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେଉ। ସାବିତ୍ରୀ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶିକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପୁନଶ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି the impulses that whispers to the heart। ଏପରି ଏକ ଆବେଗ, ଏପରି ଏକ ସଜେସନ, ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯାହା ସବୁ ଆମ ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହେଇକିରି କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହୁଇସ୍ପର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାର୍ଟକୁ ହୁଇସ୍ପର କରୁଛନ୍ତି। The passion's thunder chase sweeping the nerves। ପାସନ ହେଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା। এই ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ। ଏବଂ ସିଏ ବଜ୍ର ନିଘୋଷ ସଦୃଶ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ପୁନଶ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ମନୋନିବେଶ ପୂର୍ବକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କତାର ସତର୍କତାର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆବିସେସ୍। ଆବିସରୁ ଯୋଉ ପାୱାର ମାନେ ଷ୍ଟେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ନର୍କ ଭିତରୁ, ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ, ଗଭୀର ଗହ୍ୱର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଜାଗା, ସେଉଠୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନେକ ସତ୍ତା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି କି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନେକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, and the wordless light that liberates the soul। ଏମିତି ଆଲୋକ, ସେ ଆଲୋକ ୱାର୍ଡଲେସ୍, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବା ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଛି, ସବୁ କିଛିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସକଳ ଗତିବିଧି ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତାକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। She saw the powers that stare from the abyss and the wordless light। wordless କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେ ଆସୁଛି, କିଛି କହୁନି, ସେ ଆଲୁଅ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆଲୁଅ, ଯିଏ ୱାର୍ଡଲେସ୍, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରିକିରି, ବାଜା ନ ବଜେଇକିରି, ୱାର୍ଡଲେସ୍ ତ ବାଜା ନ ବଜେଇ, ସେ ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଆମ ସୋଲକୁ ଲିବରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପଶିଗଲା, ସୋଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ most her gaze pursued the path of a thought। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଥଟ୍ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ସବୁ ଜନ୍ମ ହବାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳଟି କୋଉଠି?
କୋଉଠି ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ନିକଟରୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ସଂକଳଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଉପରେ ରହିଛି। କୋଉଠି ଭାବନା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା କୋଉଠି। ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି, କେତେବେଳେ ହସି ଦେଲେଣି, କେତେବେଳେ ବୀର ଦର୍ପରେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, କୋଉଠି ସେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ହେଲା ଟୁ ରିଲିଜ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ଲାଭେରୀ, ଅପ୍ରେସିଭ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିଚୁଡ। ଯଦି ଆମେ କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛେ, ସେ ଆମକୁ ଅପ୍ରେସ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଓବ୍ଲାଇଜ କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି କହିପାରୁନୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗାଳି କଲେ, ବ୍ୟାଡ ନେମ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ଚୁପ୍ ହେଇଠି ହସୁଥିବା, କାରଣ ସେ ତ ପଇସା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଲାଭେରୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସର୍ଭିଚୁଡ ହଉଛି ଖାମିନ୍ଦର ମନ ଜାଣିକରି କାମ କରିଦେବା। ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଟୁ ହାୟର ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହି ଦିଆଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ ସରଫେସ ମାଇଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ ଟୁ ସର୍ଭେ ଦ ଅଫିସିଆଲ କେସ୍। କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାର ଅଫିସିଆଲ ଭର୍ସନ କଣ, ତାକୁ ସେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟଣା ମାନ ଉପର ଠାରୁଆ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରେନରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଖବରକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରେନରୁ ଯୋଉ ଖବର ସବୁ ଛପା ହୁଏ, ଖବରକାଗଜରେ ଆସେ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆସେ, ସେଗୁଡିକ ଅଲ୍ ଫଲସୁଡ, ସେଗୁଡାକୁ ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଉପର ଠାଉରିଆ କଥାକୁ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମସ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା କଳକାରଖାନାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ that come to the surface consciousness। ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ thought, sounds and soundless words, ଯେଉଁ ଭଏସ ମନ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିପାରେନି, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଯଦି ତା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲୁ ସେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି ବର୍ଡରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ବ୍ରେନ୍ସ, ମିଟ୍ and a treasury of a shining coin। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଠି ଯୋଉ ହଉଛି, ସେ ବ୍ରେନର ସେଟା ହଉଛି ମିଣ୍ଟ। ମିଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ? ଟଙ୍କାଶାଳ। ସେଠି ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଛପା ହୁଏ, ଟଙ୍କା କଏନ ଗୁଡାକ ମେଲ୍ଟ କରିକିରି ମେଟାଲକୁ, ମେଟାଲ ହଉ, ସବ ମେଟାଲ ହଉ, ଆଲଏଡ ମେଟାଲ ହଉ, ତାକୁ କଏନ, ଟଙ୍କିକିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ। ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ ସେମିତି ସୁତା ଗୋଟେ ମିଣ୍ଟ ଅଛି, ଟଙ୍କାଶାଳ। ଏବଂ ମିଣ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ସେ ରହିବ କୋଉ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ। ଯୋଉ ସାଇନିଂ କଏନ, ଚକଚକ କରୁଥିବା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, ସେଗୁଡା ରହିବେ କୋଉଠି ସବୁ? ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଛି। ମିଣ୍ଟ ହେଲା ଟଙ୍କାଶାଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା ଛପାଯାଏ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖାଯାଏ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ପଠାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ବ୍ରେନ୍ କଣ କରେ ନା ମିଟ୍ କରେ ଅନେକ ଥଟ୍କୁ, standardize करे thought coins and stores them till it is used or issued। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ସବୁ ରଖିଥାଏ ଥଟ୍ ଗୁଡାକ। ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ କଣ କରୁଛି, କଣ ଛାପୁଛି, କୋଉଠି ରଖୁଛି, କାହାକୁ ଦଉଛି, ସେଗୁଡାକ ସେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ମନର ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ। ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୁପରଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ବା ସୁପରଫିସିଆଲ ୱାର୍କ। ଅଫିସରେ ଯୋଉ କାମ ହୁଏ ସେଗୁଡା ସୁପରଫିସିଆଲ ନା, ଆଉ କିଏ ଦେହ ଲଗେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍। It's a factory of thought, sounds and soulless words and voices stored within unheard by men. It's a mint and a treasury of a shining coin। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମକୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା ମାନେ ତ ଅର୍ଡିନାରୀ ଥଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡର ସିମ୍ବଲ ଗେମର କାଉଣ୍ଟର ବା ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡର ସିମ୍ବଲ ଗେମର କାଉଣ୍ଟର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟି ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମଫୋନ ଡିସେସ୍ ପରି, କଳଗାଉଣର ଥାଳିଆ ପରି ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଫିଲ୍ମ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଥାନ୍ତି, କାଟୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରେନ୍ ବା ମନର ମେସିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର ଭଏସ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବି ରହିଛି, ସାଇଫର କୋଡ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଛି। ପୁଣି ଯୋଉ ସାଇଫର କୋଡକୁ ଡିକୋଡ କରିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମେସିନେରୀ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ଏ ସାଇଫର ଆଣ୍ଡ ଏ କୋଡ। ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା କଥା। ମୁଁ ଯଦି ଫ୍ଲାୱାର କହିବି ତମେ ବୁଝିବ ଆଟାକ୍, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ କହିଲି ତୁମେ ବୁଝିବ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। এইগুলা ସବୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା, ସାଇଫର କୋଡ। ତାର କି ସାଇଫର ଆଣ୍ଡ କୋଡ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଚାବିଟି ଖୋଲିଦେଲେ ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି। ମନ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ in our unseen subtle body thoughts is born। ଆମ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗୋଟେ ସଟଲ ବଡି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସରିଲାଣି। or there it enters from the cosmic field। ସେଇଠି ସେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଗୁଡାକ ଗଢା ହଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କସ୍ମିକ ଫିଲ୍ଡରୁ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ଅନସିନ୍ ସଟଲ ବଡି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ସେଠାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥବା ଏମାନେ କସ୍ମିକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କବଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚକ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇ
कुंडलिनी शक्ति कथा कहते थट माने प्रकाशित होता सुतरां वर्तमान माँ भगवती सावित्री सरफेस प्रोडक्ट ब्रेन मानक ठारे दृष्टि फेराई मानक ठारू दृष्टि फेराई तांकर इनर बीइंग को देखुछंती ब्यूटीफुल थॉट एमर्जिंग फॉर्म दिस सेंटर्स ए सेंटर माने ब्यूटीफुली सती सुंदर थॉट सब एमर्ज करूछंती सृष्टि करी बाहर को पठाउछंती अर्थात आम मन गोटे फैक्ट्री शरीर गोटे फैक्ट्री प्राण भी गोटे फैक्ट्री एमाने समस्त काम करुछंती सी फैक्ट्री रे कौन कौन से तैयारी होउची को वायर लागुची कामेरे सॉफ्टवेयर ताको सब प्रभु एथरे वर्णना करूछंती तेणु अपा भाई माने आम तो समय हो जाए रखा पुणी आसंता मास को आउ टे आग को बढ़ा ये सरी ना ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरणं मम।